आज कार्यसूची अनुसार प्रभु दासी सिस्टर रिजॉइस नायक थिला से माने व्यस्तता हेतु मत परिचालना करने पड़ो मु परिचालना करी पुनर्बार आज प्रातः काल उपासना अर्थात प्रभु जीशु ख्रीष्टर स्वर्गारोहण दिवस रे उपस्थित थिबा प्रत्येक को स्वागत करी एवं प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीष्टर नाम मु भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाऊँगी आ समय आम उपासना आरंभ करवा आरंभ करने पूर्व प्रभुंर वाक्य पाठ करी तापरे आमने अन्यान्य कार्यक्रम करवा प्रेरित पुस्तक तार एक अध्याय प्रेरित पुस्तक तार एक अध्याय तार 9 पद 10 पद 11 पद ये 3टी पद मु पढ़िया कहबी आम मध्य प्रभुंक दासी सुप्रिया आनंद मैडम अच्छा मत शुणी पारुंट आनंद मैडम मत शुणी पारुंट ठीक अच्छी ताले मु पठन करी प्रेरित पुस्तक तार एक अध्याय 9 10 एवं 11 पद प्रभुंक वाक्य प्रकार लेखा अच्छी से यही समस्त कथा कहवा उतारे से माने देखु देखु से ऊर्ध्व को नीत हेले आउ खंडे मेघ ताहांको से दृष्टिगोचर घेनी गला से जाऊ जाऊ से माने आकाश आड़क एक दृष्टि चाही अछंती एपरि समय रे देख शुक्ल वस्त्र परिहित 2 जन पुरुष से निकट रे उपस्थित हेले पुणी से माने कहिले हे गालिलियो लोके काहे कि तुमे माने आकाश आड़क चाही ठिया होई अछ एई जो जीशु तुमको निकटरू स्वर्ग रे गृहीत हेले तांको तुमने जो प्रकार स्वर्ग को जीवार देखिल से सही प्रकार आगमन करिवे प्रभु वाक्य पठन एवं श्रवण रे आमान को आशीर्वाद करंतु तेबे आसंतु एई समय आमाने वर्शिप भितर प्रवेश करिबा वर्शिप करिबा आमान को मध्य रे प्रभु को दासी गजपति रु अच्छंती सिस्टर सुरभि वीर प्रभु जीशु नाम रे मु स्वागत करी प्रभु को दासी सम्मुख को आसीबे प्रभुंकर स्तुति आराधना करिवे अबे टू सुरभि वीर सिस्टर सुरभि वीर प्रेज द लॉर्ड आज्ञा हां प्रेज द लॉर्ड सिस्टर सर्वप्रथमे मु सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दिए जूम रे उपस्थित प्रत्येक को मोर नमस्कार समय सुजोग देइथिबा सार को मध्य विशेष धन्यवाद मु प्रथम करी जूम रे जॉइन करी अछि आसंतु आराधना करबा पूर्वरु मु शास्त्रांश रु किछि पठन करबी लूक तार 23 पर्वर 50 पद 51 52 पद सेठारे एपरि लेखा अछि तत्पर से बेथनिया को जीवा बाट पर्यंत घेनी गले ओ आपणा हस्त तली सेमानकु आशीर्वाद कले पुणी सेमानकु आशीर्वाद करू करू से सेमानक ठारू अंतर होई स्वर्ग को नीत हेले आउ सेमाने ताहाकु प्रणाम करी महानंदरी जेरुसालेम को बाहुड़ी गले प्रभु ये पठित वाक्य प्रति आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आसंतु आमे केतोडी गीत गाई प्रभुकर गौरव प्रशंसा करिबा मो वॉइस आसुची के आज्ञा पुण्य क्रूस चिन्ह द्वारा आमको रक्षा कर पुण्य क्रूस चिन्ह द्वारा आमको रक्षा कर हे ईश्वर परमेश्वर हे ईश्वर परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे रक्षा कर पुण्य क्रूस चिन्ह द्वारा आमको रक्षा कर पुण्य क्रूस चिन्ह द्वारा आमको रक्षा कर आमको रक्षा कर सरब मंदता पापरु
ମହାପ୍ରକୋପରୁ ନିଶାଚର ମହାଫାନ୍ଦରୁ କାମଜଳା ଅଭିଳାଷରୁ ସରବ ମନ୍ଦତା ପାପରୁ ତୁମର ମହାପ୍ରକୋପରୁ ନିଶାଚର ମହାଫାନ୍ଦରୁ କାମଜଳା ଅଭିଳାଷରୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ମରଣରୁ ମୋହମାୟା ବନ୍ଧନରୁ ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ରକ୍ଷା କର ଆମକୁ ବାରି ଉଦ୍ଧାର କର କ୍ରୁଶ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ପୁଣ୍ୟ କ୍ରୁଶ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ପବିତ୍ର ଅବତାର ତୁମ ପବିତ୍ର ତୁମର ଜନମ পবিত্র শৈশব জীবন পবিত্র তুম যৌবন পবিত্র অবতার তুম পবিত্র তুমর জনম পবিত্র শৈশব জীবন পবিত্র তুম যৌবন পবিত্র তুম ক্রুশ মরণ পবিত্র তুম পুনরুত্থান স্বর্গ আরোহণ পবিত্রতম স্বর্গ আরোহণ পবিত্রতম হিউ মহিমা তুমর গৌরব সম্ভ্রম পুণ্য ক্রুশ চিহ্ন দ্বারা ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ପୁଣ୍ୟ କ୍ରୁଶ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ହେ ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ହେ ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ରକ୍ଷା କର ପୁଣ୍ୟ କ୍ରୁଶ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ପୁଣ୍ୟ କ୍ରୁଶ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ସରଗ ରାଇଜ ଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହଇ ସହଜ ସରଗ ରାଇଜ ଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହଇ ସହଜ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକେ ଯାର ନାହିଁ ନାମ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁଠି ଅଧମ ମିଳେ ନା ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଭାବି ଯାଅ ଇ ମାନବ ଗଣ
মানি যাও এ মানব গণ স্বর্গরাই ଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହଇ ସହଜ ସ୍ୱର୍ଗରାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହଇ ସହଜ ଶିଶୁ ପରି ଏ ଜୀବନ ଯେ କରେ କାଳ କ୍ଷେପଣ ମିଳି ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗେ ସ୍ଥାନ ଆତ୍ମାରେ ଯେ ଦିନହୀନ ସୁଧ ଜାତ କରଣ ଯାଇସି ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ଯିଏ ଭୋଗେ ତାଡ଼ନା କଷଣ ପାଇସି ସ୍ୱର୍গে ବିଶ୍ରାମ করে যদি জিউ জন ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଧାମ ଚୁଞ୍ଚି ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଓଟ ଯାଇପାରେ ଧନୀ ସ୍ୱର୍গে ଯିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ସତ୍ୟ ଏହି ବଚନ মানি যাও হে মানব গণ মানি যাও হে মানব গণ স্বর্গরাই ଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହଇ ସହଜ ସ୍ୱର୍ଗରାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହଇ ସହଜ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ବାନର ହତ୍ୟାକାରୀ ଯିବେ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଧାମ ଦଳ ଭେଦ ମତ ଭେଦ ଥିଲି ଶତ୍ରୁତା ବିବାଦ ମିଳେ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗେ ସ୍ଥାନ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟୁଥିଲି ନାହିଁ ସରଗେ ବିଶ୍ରାମ କାମୁକତା ଚୋର ହେଲେ ଧନ ପ୍ରତି ଲୋଭ କଲି ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ କିଏ ବା ନିନ୍ଦକ ମିଳି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ତାଙ୍କୁ ନରକେ ସ୍ଥାନ ভাবি যাও এই সকল জন ভাবি যাও এই সকল জন স্বর্গরাই ଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହଇ ସହଜ ସ୍ୱର୍ଗରାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହଇ ସହଜ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା রহিছ যদি অধিকার পরে বন্ধু হয়ে ভাবে বন্ধু হয়ে ভাবে বন্ধুর পথে ঝুঁটিলে মকিবে তলি নেব তুমি দেবে তলি নেব তুমি দেবে রহিছ যদি অধিকার করে বন্ধু হয়ে
ଏତିକି ଥରୁଟିକି ବି ଅନ୍ଧାର ପଥେ জ্যোতি হই তুমি কড়াও যে পথ খালি অনুভবে চল পথে মোর তুমি যে রহিছ আখি মো দেখিনি থরুটিকি বি অন্ধার পথে জ্যোতি হই তুমি কড়াও যে পথ খালি অনুভবি শুনি মু অন্তরে তুমরি ডাকটি শুনি মু অন্তরে তুমরি ডাকটি মমতারে যাহা শোভে মমতারে যাহা শোভে রহিছ যদি দেখার পরে বন্ধু হয়ে ভাবে বন্ধু হয়ে ভাবে চাহ যাহা তুমি ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ସବୁ କେବେ ଦେଇନାହିଁ କେବେ କେତେ ଯେ ଆଘାତ ଦେମୁ ତୁମକୁ ଯେତେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଇନାହିଁ କେବେ ଚାହ ଯା ତୁମେ ମୋ ପାଖରୁ ପ୍ରଭୁ ସେହି ସବୁ ମୁଁ ଯେ ଦେଇନାହିଁ କେବେ କେତେ ଯେ ଆଘାତ ଦେମୁ ତୁମକୁ ଯେତେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଇନାହିଁ କେବେ ତଥାପି କେମିତି ଭଲ ପାଉ ମୋତେ ତଥାପି କେମିତି ଭଲ ପାଉ ମୋତେ ସେଇ କଥା ମନେ ଭାବେ ସେହି କଥା ମନେ ভাবে রহিছ যদি অধিকার পরে বন্ধু হয়ে ভাবে বন্ধু হয়ে ভাবে বন্ধুর পথে ঝুঁটিলে মুকেবে তোলিলে তুমি তেবে তোলিলে তুমি তেবে প্রেজ দ্য লর্ড ধন্যবাদ স্যার ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ୱର୍ସିପ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ସୁରଭି ବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତା ସହିତ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ସାମୁଏଲ ଗାଣ୍ଟା ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ଲୋଗୋସ ଦାସ ବର୍ଦ୍ଧନ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ଲୋଗୋସ ଦାସ ବର୍ଦ୍ଧନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ Praise the Lord. ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସାର୍ ବିଶେଷ କରି ୱର୍ସିପ କରୁଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ସାମୁଏଲ ଗାଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପଦ୍ମାସିନୀ କରାଡ ତାଙ୍କରି ଭାଉଜ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର
ରାୟଗଡ଼ା ଓଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଉ ସଭାପତି ଆଉ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଉପସଭାପତି ବିନୋଦ ପାଲ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଝିଅ ପିଙ୍କି ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ କିଛି ଆଉ ମାସ ତଳେ ହେଇଥିଲା ସେ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଗୋଟେ। କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। ଗତକାଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ବିଲିଭର ଚର୍ଚ୍ଚର ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ କାଲି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଶୋଭାକୁଳ ପରିବାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମାଧି ପାଇଁ କିଛି ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବିଥିଲି ଯେ ମେସେଜ ପରେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର କେପି ୟୁହୁନା ଯିଏ କି ଗୋସ୍ପେଲ ଫର ଏସିଆ ଫାଉଣ୍ଡର ଆଉ ବିଲିଭର ଚର୍ଚ୍ଚର କେରଳାରେ ଯେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମେସେଜ ପରେ କିଛି ସମୟ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେଇ ସାରା ଭାରତରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯାହାକି ବିଲିଭର ଚର୍ଚ୍ଚ ନାମରେ ପରିଚିତ। ପ୍ରଭୁ ହଠାତ୍ ମାତ୍ରେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କରି ସେ ଦୁଃଖୀ ପରିବାରଙ୍କୁ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପାଳକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଏସବୁ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହେଁ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିପାରୁନି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। आहे प्रार्थना श्रवणकारी उत्तरदाता परमेश्वर यीशु बापा तुम नाम धन्यवाद दौचु तुमरी गौरव करछु तुमरी प्रशंसा करछु तुमरी स्तुति वंदना करछु प्रभु तुम्हें जे मात्र स्तुति वंदना पाए परमेश्वर यीशु बापा तुम्हें दया करी अनुग्रह करी प्रेम करी आशीर्वाद करी आमानଙ୍କୁ प्रभु जीवन रे बंचाण प्रभु अनेक लोक आज दिन देखी पार किंतु आमानଙ୍କୁ देखिया दल सुतिया धन्यवाद दौचु तुम्हें धन्य प्रभु यीशु बापा तुम्हें जे एकमात्र प्रार्थना श्रवण कर उत्तरदाता परमेश्वर यीशु बापा तुम्हें कहल ओ आम्भ निकट प्रार्थना कर तुम्हें आम्भे उत्तर दवा बोली कहिଛ प्रभु ओ प्रभु एतले प्रातः काल प्रभु ए पर्यंत प्रभु समस्त प्रार्थनार विषय तुम चरणत रखुछ प्रभु तुम्हें प्रार्थना शुणी उत्तर दौछ धन्यवाद दौछ प्रभु एतले पुनर्बार प्रार्थना करुछु यीशु बापा प्रभु ओ प्रभु एतले प्रभु रियल मिनिस्ट्री जो को प्रभु तुम्हें दया करी अनुग्रह करी प्रभु वर्ष सारा वर्ष कड़ाई आनी प्रभु ओ प्रभु आज दिन रे प्रभु उपासना करिया सुजोग दल धन्यवाद दौछु प्रभु ओ प्रभु सही परी प्रभु ओ होस्ट आज्ञा को प्रभु आज्ञा को तो मन देछ धन्यवाद दौछु प्रभु तांगरी मनर जो समस्त प्रभु ओ प्रभु आकांक्षा आशा रही अछि तुम्हें पूर्ण करछ सेते धन्यवाद दौछु प्रभु आगामी दिन मानकर मध्य ओ प्रभु सही परी तुम्हें कड़ाई चलाई नियो प्रभु विशेष कर प्रार्थना करुछु प्रभु ओ प्रभु जो दास प्रभु परिचालन कर तुम आशीर्वाद कर ओ प्रभु सही परी प्रभु ओ जो झील प्रभु गीत गाई तुम प्रशंसा गौरव करी आम तुम सानिध्य कड़ाई नहीं प्रभु ओ प्रभु तुम आशीर्वाद कर तुम दया कर प्रभु ओ प्रभु से झील को मध्य प्रभु ओ विशेष कर आशीर्वाद कर यहीपरी ऑफलाइन रे ऑनलाइन रे प्रभु तुमरी सेवा कार्य लगी रही प्रभु एत साहाय्य कर परिवार को पिता माता भाई बंधु कुटुंब को तुम आशीर्वाद कर दया कर प्रभु और प्रभु सही परी अनेक जूम से झील को तुम्हें व्यवहार करो प्रभु सही परी प्रभु आज दिन जो दास प्रभु वाक्य नहीं आसुंच प्रभु हो तुम्हें आशीर्वाद करो तुम्हें अभिषेक करो प्रभु तुम दया करो हो मुख द्वारा तुम्हें पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हें कथा कपा समस्त हृदय तुम्हें कार्यकारी करो से जीवंत वाक्य से दिधार खड़ग वाक्य प्रभु समस्त हृदय कार्यकारी हम तुम्हें साहाय्य कर तुम दया कर प्रभु तुम्हें आज निश्चय तुम्हें कथा कौच धन्यवाद दौच प्रभु ओ प्रभु से दास को तुम आशीर्वाद करो ओ भक्त को तुम आशीर्वाद कर दया कर प्रभु ओ प्रभु से प्रभु हिसाब प्रार्थना करो प्रभु ओ प्रभु जो प्रभु जो दास प्रभु एक्सपायर्ड हो जाइछन्ति प्रभु ताकर मिनिस्टर रही अछि प्रभु और तुम्हें आशीर्वाद करो तुम दया करो
ତାଙ୍କରି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯେପରି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ, ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାଲିପାରିବ, ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଓ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଦୁଃଖୀ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଓ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସମସ୍ତ ଓ ପ୍ରଭୁ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତରେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମେ ଯେ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଦୟା କର, ତୁମେ ଦୟା କର, ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମର କରାଳ ଦିଦି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କରିଛ ପ୍ରଭୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଓ ପ୍ରଭୁ ରିଲେଟିଭ ଯୋଉ ଦାସୀ ପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଅଛି, ତୁମର ସେ ଆରୋଗ୍ୟର ହସ୍ତ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ବାଧା ବିଘ୍ନ କଷ୍ଟ ରହିଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେ ଆରୋଗ୍ୟର ହସ୍ତ, ତୁମର ସେ ରକ୍ତ ତୁମ ସଞ୍ଚିତ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୟା କର, ତୁମେ ଦୟା କର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ରାଇଡର ପ୍ରଭୁ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚର ଯୋଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଓ ତାଙ୍କରି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଓ ପ୍ରଭୁ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କର ସେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର, ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର, ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା, ଓ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ଚୟନିତ ରଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ବାପା, ତୁମେ ଦୟା କର, ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେ ସମସ୍ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ପ୍ରଭୁ ଦାସମାନେ ସବୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜୁମ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତୁ ଦୟା କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକରେ ବଳବାନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ ଯୋଉମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେହି କଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ହସ୍ତ, ତୁମର ସେହି ରକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଛିଞ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରି ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଚୟନିତ ରଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଜାଣିଥାଅ ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ନିବେଦନ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ଚୟନିତ ରଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦଉଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଡ଼ିତ ହେଇନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ଉପାସନାକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଡ଼ାଇ ଚଳାନିଅ, ତୁମେ ନେଟୱାର୍କ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କର ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବକ୍ତା ସୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତୁମେ ଦୟା କର, ତୁମେ ଦୟା କର, ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ, ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦିନକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ, ସ୍ମରଣ କରାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଲାଗି ରହି ପ୍ରଭୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଯେପରି କନ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ, ସେହିପରି ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବରଙ୍କ ସହିତ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ପ୍ରଭୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତୁମେ ଦୟା କର, ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ এই সমস্ত ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦଉଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଛାଡ଼ି ଭିକ୍ଷା ମାଇଲି ପିତ, ଆମେନ ଆମେନ। ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟାନରରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବ୍ୟାନରରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖାଯାଇଛି, ଯେ ଯାହାକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଦିବସ। ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, 40 ଦିନ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କରିଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଜାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଆଜି ସେଇ ଦିନଟି ଆମମାନେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ ପୁନର୍ବାର। ଆଉ ଯେତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଆଜିର ବକ୍ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଅନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଦିନରେ, ସ୍ପେଶାଲ ଡେରେ, ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ସାମୁଏଲ ଗାଣ୍ଟାସାର ଜୟପୁରର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାସ ଆଉ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଉ ଅବେଟୁ ଗାଣ୍ଟା ସାର୍, ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସି ବାକ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୁଭା ଯାଉଛି? ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ଆବାଜରେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ଦୟା କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ପ୍ରେମ କଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ এই ସୁନ୍ଦର ଦିନ ବା এই ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେତେ ଡିଭାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପରି ଅଯୋଗ୍ୟ ଦିନହୀନ ଧୂଳି ଦାସଙ୍କୁ এই ସୁନ୍ଦର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଦେ କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଇଥିବାରୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। କାରଣ କେତୋଟି ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୁମ୍ରେ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ଯାହା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ ପର୍ବ ଯାହା ରହିଅଛି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାଲି ମତେ କୁହାଗଲା ମୁଁ ଟିକେ ଭୟଭୀତ କଲି। କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ଉପରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ବା ଏ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେବକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ ଆଉ ଆମମାନେ ପରସ୍ପର ଶିଖିବାକୁ ହବ, ଜାଣିବାକୁ ହବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହୁଏ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଆସନ୍ତି 6ଟାରୁ ଆଉ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟର ହୁଏ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ବିଷୟ ମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ମୁଁ ଯେ ନୂଆ କଥା କହିବି ତାହା ନୁହଁ, ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନ ମଧ୍ୟ ଦେବା। ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତାହା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କାରଣ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 115 ପର୍ବର ତାର 16 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ, ମାତ୍ର ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗଣଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ, ଯେ କି ସ୍ୱର୍ଗ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସ୍ୱୟଂଭୁ ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ଯାହାକି ଜିସାୟ ତାର 66ର 1 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ। ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନା ସ୍ୱର୍ଗର ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ପୃଥିବୀରେ ଭଲ ଜଣେ ଦକ୍ଷତା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର 5 ଗୋଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ନମ୍ବର 1 ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ।
ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗହାରଣ ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ହେବ। ଆମେ ବାଇବଲରେ ଯାହା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୁଫ ପାଇପାରୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏଇ 5ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖୁଛୁ ଜହନ 3 ପର୍ବର ତାର 13 ପଦରେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସୁଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ଏହା ହଉଛି ଆମେ ପୁରାତନରେ ଏସବୁ ଆମେ ପାଉଅଛୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 22 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ ଆଦମଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ସେ ଦେଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ମାନେ ପାଇପାରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଦମଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ ଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 35 ପର୍ବର ତାର 10 ରୁ 13 ପଦ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ଯାକୁବଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆସୁଥିଲେ ପୃଥିବୀକୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଅତି ଜରୁରୀ କାଳୀନ ଭିତରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଫେଲୁର ହେଲା ବା ଅନେକ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଫଳତା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ନୂତନ ନିୟମର କଥା ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏପିସି ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ରୁ 10 ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସି ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କଲେ? ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଜଗତରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଯାହାକି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 33.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବା 3.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଣ କଲେ? ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଏବଂ ସେ କଣ କଲେ? ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ପରେ ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 26-27 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ସୋଲୋମନ ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯାହାକି 3 ଗୋଟି ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି। ସୋଲୋମନ ଆଉ ସେ ଏ କଥା ତାଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଜଣେଇଲେ, ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ ଯିବେ। ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥା ଡିକ୍ଲେରେସନ ଅଛି ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଯାହାକି ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପାଇପାରୁଛୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 2 କରନ୍ତି ତାର 12 ପର୍ବର ତାର 1 ରୁ 14 ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ପାଉଲ 3 ଗୋଟି ସ୍ୱର୍ଗର ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। କାରଣ ପାଉଲ ଆଉ ସେ 3ଟି ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଉ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଏଥିରେ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ଏ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରେରିତ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ରୁ ତାର 11 ପଦ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ
दूत माने जीसु को अभ्यर्थना करी स्वर्ग को जाउथबा देखिले जेतेबेले प्रभु पुनरुत्थित हले आउ जेतेबेले से 40 दिन पर से स्वर्ग जिबे आउ जाउचंती सेही समय दूत माने कोन करूचंती अभ्यर्थना करे तांको नौचंती बड़ आश्चर्य कथा आमे जेपरि जने व्यक्ति को अभ्यर्थना करूचु स्वागत जनाउचु वेलकम करूचु ठीक से परी पृथ्वी रु जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट से स्वर्ग को जाउचंती सही समय दूत माने तांको अभ्यर्थना जनाउचंती प्रेरित 2 अध्याय तार 36 पदरे आमे पाई पारुचु इस्राएल रो कुल जानंती जीसु हेउचंती नियुक्त व्यक्ति तांकर समस्त कार्य को पूर्ण कले आउ से स्वर्ग को गले से जने नियुक्ति व्यक्ति आज आम जीवन रे की प्रकार भावरे स्वर्ग जीवा पाए आमे जने नियुक्ति व्यक्ति हे पारिबा प्रकृत रे जने स्वर्ग जीवा पाए तांकर राज्य रे प्रवेश करिबा पाए ए पृथ्वी रे आमान को नियुक्ति हेबा को पड़िबो कारण प्रेरित 7 अध्याय तार 54 रो जदि आमे 60 पद देखिबा जने व्यक्ति जे कि विशिष्ट प्रभुंकर दास स्टीफन मृत्यु पूर्व स्वर्ग को जीवा विषय से देखुचंती कारण ए पृथ्वी रे जने व्यक्ति जे कि स्टीफन से जने विश्वस्त धार्मिक प्रभुंको पाई जने उत्सर्गीकृत व्यक्ति से जो ताड़ना दे जाउचंती से जो मृत्यु सहित संघर्ष करूचंती प्रभुंकर जो बाणी तांको कानरे बाजिला आ जो द्वारा से मृत्यु पूर्व से क्षमा दे दउचंती सेही समय से स्वर्गर विषय से देखुचंती सेतिकी समय जीसु मध्य तांको निरीक्षण कले जीसु देखिले आउ जेपरि स्टीफन स्वर्ग को जिबे एक कथा जीसु मध्य हृदबोध कले प्रिय मोर प्रभुंकर लोक माने आज आमे दीर्घ वर्षर पालक प्रचारक दीर्घ वर्षर विश्वासी विश्वासिनी दीर्घ वर्षर जड़े मंडली सहस वर्ष धरी आमाने अनेक जुबली पालन करी आसुचु अनेक विषय इत्यादि करी आसुचु कौन आमे नियुक्ति व्यक्ति की स्वर्ग जीवा पाए आमाने जने परफेक्ट व्यक्ति हलु की आम नाम कौन तांकर जीवन पुस्तक रे लेखा हला की कारण देखुचु जे आमे विशेष प्रथम जहन तार 2 पर्वर तार 1-2 पदरे लेखा अछि जीसु आम समस्तंक सपक्ष होई ठिया होई देखो छंती आमर जने सपक्ष जे कि आम पाई ए पृथ्वी को से आसिले अनेक दुख कष्ट जंत्रणा सह कले आम पाई से क्रूस पर्यंत गले क्रूस रे मृत्युवरण कले एवं 3 दिन कबरस्थ हले पुनरुत्थित हले आउ से देखुचंती आमानकर सपक्ष होई केते बेले से व्यक्ति फेरी आसीबो परा से मंडलीर लोक माने फेरी आसीबे परा मन परिवर्तन करिवे परा हृदय परिवर्तन करिवे परा तांकर राज्य को जीवा पाए प्रस्तुत हेबे परा अनेक विषय से सपक्ष भाव रे आमान को पाए से ठिया होचंदी टिके पढ़िबारे सहाय्य करिवे गीत संहिता 122 पर्वर तार 2 पदरे लेखा अछि प्रभु आम पाए से द्वार रे ठिया होई से देखो छंती सहाय्य करिवे कि गीत 122 पर्वर तार 2 पद प्रिय मोर प्रभुंकर दास दासी माने एथिरे माने देखुचु जे जीसु आम पाए से द्वार पाखरे ठिया होई अछंती आजी आमानकर सम्मुखरे से अछंती से होचंती द्वार से द्वार रे ठियाई देखुचंती जे आमे केते प्रस्तुत अछो
केते ଶହେ आमाने ବାଇଶ जाग्रत हाँ 122 ର 2 ପଦ ଆଜ୍ଞା। हाँ हाँ ହେ ଜେରୁସାଲାମ ତୁମ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଚରଣ ଠିଆ ହେଉଅଛି। बस हे जेरुसलाम ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଆମ୍ଭ ଚରଣ ଠିଆ ହୋଇଅଛି ଆଉ ସେ ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଯେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତାର 13 ପର୍ବର ତାର 11 ରୁ 22 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯୀଶୁ ଦୂତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିବା ସମୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୂତ ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। 18 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ କି? ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 13 ପର୍ବର ତାର 18 ପଦ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ ନାମ କାହିଁକି ପଚାରୁଅଛ? ତାହା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି 11 ରୁ 22 ପଦ ଭିତରେ ପଢିବା ଲେଖା ଅଛି, ଏହା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେ। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 5ଟି କଥା କହିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ହେବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଗୀତ ତାର 47 ର 5 ପଦରେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ବିଷୟରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ସମୟରେ ଜୟ ଧ୍ୱନି ଓ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ବାଜି ସେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଯିବା ସମୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଜୟ ଧ୍ୱନି ଚାଲିଛି, ତୁରୀ ବାଦ୍ୟର ସହିତ ସେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମମାନେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ ସମୟରେ ଆଉ ଚାଲିଛି କଣ ନା ଜୟ ଧ୍ୱନି ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ, ହଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବିଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସେ କଣ କଲେ? ବିଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ହିଁ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଆଉ ଆସିବେ, ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ସେ ଆସିବେ। ଯିବା ସମୟରେ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ରେ ସେ କଣ କଲେ? ବିଜୟ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନି 4 ର ତାର 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ସେ ଆସିବେ। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ, 3ଟି ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ଏହା ହଉଛି 30 ଗୁଣ, 60 ଗୁଣ, 100 ଗୁଣ। ଏହା ହଉଛି ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବୁଝାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲାଭ ବା ବେନିଫିଟ କଣ ଅଛି? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କଲେ? କାରଣ ମୋ ପରି ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ କଣ କଲେ? ଆଉ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ କଲେ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କଲେ। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି ଯୋହନ 14 ପର୍ବର 1 ରୁ 3 ଆମେ ଯଦି ପଢିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ଗଲା। ସେଇ ରାସ୍ତାର ଯାତ୍ରୀ ଆମେ ହେବା। କାରଣ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସତ୍ ଭକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା, ତାଡ଼ନା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ପାଇଲେ, ଆମ ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ? ରାସ୍ତା ଖୋଲା କରିଦେଲେ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମମାନେ ଯିବାକୁ ହବ।
से रास्तार जणे उत्तम विश्वासी विश्वासिनी हेबाकु पड़िबो से रास्तार उत्तम जणे पालक प्रचारक मिशनरी हेबाकु हबो कारण से रास्ता दे आमानकु जिबाकु हबो कारण दुईटी रास्ता अछि गुटे होची जगत पाए आ गुटे होची ईश्वरଙ୍କ पाए ए जगत रे जते बेले माने बसवास करूछु केउ रास्तार यात्री आमे आमानकु समीक्षा करिबा को हबो जानिबा को हबो सेति पई प्रिय मोर प्रभुकर लोक माने ए प्रकार ए पृथ्वी रे जते बेले आमाने प्रभुଙ୍କୁ ग्रहण कलु ए प्रकार व्यक्ति नला आम ईश्वरଙ୍କ राज्य जाई परिबा नाही जहाँ की सुपरिचित वाक्य जहन 3 अध्याय तार 5 पद टिके पढ़ंतु जीसु निकोदेम को कहले जीसु निकोदेम को कौन कहले 3 पर्वर तार 5 पद जीशु उत्तर देले जीसु सत्य उत्तर सत्य देले सत्य हाँ। सत्य मु तुमको कहूअछि जल ओ आत्मारु जन्म न हेले केही ईश्वरଙ୍କ राज्ୟରେ प्रवेश करि पारे नाही ईश्वरଙ୍କର राज्ୟରେ प्रवेश କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ए पृथ्वी जहा की आओ मोर मूल प्रसंग रे मु कहली 115 पर्वर तार आओ आमे देखिलु 16 पदरे स्वर्ग सदा प्रभुकर स्वर्ग मात्र से मनुष्य संतान मान को ए पृथ्वी देइचंती ए पृथ्वी रे जड़े मनुष्य प्रभु को विश्वास कला परे मन को परिवर्तन करिबा को हबो एवं लेखा अछि कोन जल ओ आत्मा रे जन्म न हेले साधारण भाव रे आमाने जे मन परिवर्तन करी जल रे बाप्तिस्म नेबा को हुए सेई व्यक्ति ही कौन बना प्रभु भोजर अंशीदार हे पारिबो सेई व्यक्ति ही सब बळे निजकु करेक्शन करि पारिबो प्रस्तुत हे पारिबो जागृत हे पारिबो प्रतिदिन प्रभुଙ୍କ सहित लागि की रहिबा को हबो प्रभु जी आम पय आसिले स्वर्ग हरण कले आमे बहुत खुशी बहुत खुशी बहुत खुशी आ खुशी ने आमाने रहिले हबो नाही आम जीवन को समीक्षा करिबा को हबो मु कोन से राज्य को जाई परिबि ना नाही मो पाई प्रभु द्वार गुटे खुला कले मु प्रकृत रे जने नियुक्ति व्यक्ति ना मो जने फेलुर व्यक्ति एते वर्षर मिनिस्ट्री एते वर्षर आत्मा लाभ करी एते लोक को बाप्तिस्म देला परे केतोटी मंडली मु गठन कला परे मोर बड़ बड़ इतिहास थाई पारे बड़ बड़ साक्ष्य दिने थाई पारे किंतु आजिर डेट रे आजिर समय रे मु कोन ईश्वरଙ୍କର राज्य जीवा पाई प्रस्तुत अछि ना मो फेलुर अछि कोठे समस्या रही अछि ताकु टिके चिंता करिबा को हबो जानिबा को हबो प्रस्तुत होई आंठु भांगी प्रार्थना करिबा को हबो सेति माई लेखा अछि एते बड़ जणे गुरु निकोदेम कथा तार इतिहास तार बैकग्राउंड कथा में जानू आउ जेते बेले निकोदेम प्रभु को प्रश्न कले प्रभु गुटे कथा कहले जल आत्मारु जन्म नहले केही ईश्वरଙ୍କ राज्ୟରେ प्रवेश करि पारिबो नाही प्रिय मोर प्रभुଙ୍କର दास दासी माने ईश्वरଙ୍କ राज्य को प्रवेश करिबा पाए हेले सर्वांग शरीर को निरीक्षण करिबा को हबो आम मंडली लोक मान को देखिबा को हबो केते आमे माने प्रस्तुत अछु ना केते आमाने फेलुर अछु कोठे दुर्बलता रहिछि कोठे आमानकर गंठी ऊपर गंठी पड़ी जाई अछि ताको आमाने सेथिरु मुकुली पारुनु सेथिरु धार पाई पारुनु आमान को समीक्षा करिबा को हबो माथियो 5 पर्वर तार 10 पदर लेखा अछि धार्मिकता निमंते ताड़ना प्राप्त लोके धन्य कारण स्वर्ग राज्य से मानकर ए पृथ्वी आमान को दिया जाइछि ताड़ना व्यक्ति माने ही तांकर राज्य रे प्रवेश करि पारिबे कारण प्रभु निजे अनेक दुख को उठेले तांको शरीर रे कोरोना प्रहारित होला छेप पड़िला विधा मरा गला परिहास थट्टा करा गला केते निर्यातना से सहिले हमें बाइबल रे केतोटी प्रूफ पाई पारुचु जीसु बंची थिबा समय रे 7 गुटी तांको जीवन रे क्लेश घटिची आम जीवन रे केतोटी क्लेश दे आमे जाऊ अछु सेति पई लेखा अछि
ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ତାଡ଼ନା ନଥିଲେ, ତାଡ଼ନା ନହେଲେ, ତାଡ଼ନା ଦେଇ ନ ଗଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଡ଼ନା ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି, 2008 କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗାର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଣିପୁର କଥା ଦେଖିବା। କେତେ ଆମ ଲୋକମାନେ, କେତେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, କେତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର, କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଅପମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇକି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମନେ ପଡେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 1998 ସାଲରୁ 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କଲନରାରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ 2008 ଦଙ୍ଗା ସମୟରେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଏବଂ 2002 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ମୁଁ ମକୁନ୍ଦୀପୁର ମଣ୍ଡଳୀ ଆରମ୍ଭ କଲି, ରାୟଗଡ଼ାର 42 ଜଣ ସେମାନେ ଆଉ ନକ୍ସଲାଇଟ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କଲେ, ଇଏ ଆସି ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅନେକ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ମତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଗନ୍ ଧରି 3 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ଅମ୍ଳାଭେଟାରେ ଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ଭବନ ଜଣେ ଲିଡର ଭାବରେ ରହି ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଥିଲି। ହଠାତ୍ ଦିନ 3ଟା ବେଳେ ଆସିଲେ, ଆଉ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଲେ ମତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଓରିଜିନାଲ ଜଣେ ଥିଲେ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ, ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଭିତରେ ଗଜପତିର ଜଣେ, ଫୁଲବାଣୀର ଜଣେ, ଆଉ ମୋର ମୋର ବଡ ଭାଇର କ୍ଲୋଜ ଲୋକ। ବାବୁ ତମେ ଶାନ୍ତିର ଭାଇ କି? ହଁ। ସେମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଲେ, ଉଲ୍ଟା ମତେ କେତେ ମୋର ବଡ ପୁଅକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଯେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁର ସଂଘର୍ଷ ଆମେ କରୁଅଛୁ। ମୃତ୍ୟୁର ସଂଘର୍ଷ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହବ, ତାଡ଼ନା ଦେଇ ଯିବାକୁ ହବ, କଷ୍ଟ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ, ଦୁଃଖ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ, ଦାରିଦ୍ରତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା କଷ୍ଟ ଉଠେଇବାକୁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଥିରେ ଆମେ ବିଶେଷ ପାଉଛୁ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ତାର 6 ପର୍ବର ଟିକେ 9-10 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ। ପାଉଲ କହିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ବାଇବଲରେ 2ଟି ଦଳ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ତାର 6 ପର୍ବର ତାର 9 ଏବଂ 10 ପଦ। ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, ହଁ ଏହା କି ତୁମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ହଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ କି, ପାରଦାରିକ କି, ସ୍ତ୍ରୀବତ ଆଚାରୀ କି, ମୈଥୁନକାରୀ କି, ଚୋର କି, ଧନଲୋଭୀ କି, ମତୁଆଳୁ କି, ନିନ୍ଦକ କି, ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ, ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ସେଇ ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ 10 ଥର ପଢିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କରକ୍ସନ ଆସିଯିବ। ପାଉଲ ନିଜେ କହିଲେ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ, 11 ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି। ଦରକାର ପଡେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ହେଇପାରେ, 12 ଗୋଟି। এই ভিতরে ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଆମେ ୱାର୍ସିପ କରିପାରୁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁ, ହଁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇପାରୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରୁ। କିଛି ଯଦି ଦୋଷ ଅଛି, ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଆମର ପ୍ରଭୁ କେତେ ଆଶା କରି ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଶା କରି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ହାରଣ ଗଲେ। ଆଜି ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ, এই ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ଅଛୁ ନା ଏଥିରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକୀକୃତ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ କିଏ ଯିବେ ଆଉ କିଏ ଯିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର, ତୁମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ହୁଅ।
पवित्र व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति उत्सर्गीकृत व्यक्ति ही तांकर राज्य रे प्रवेश करिवे सेति से प्रूफ देखैले कोनोसी तांको ठारे पाप की छल की कोनोसी विषय हला नाही जेतेबेले विचार समय रे पिलातो राजा हाथ धोई देले कारण से जने धार्मिक व्यक्ति पृथ्वी रे से स्पष्ट भाव रे से जणै देले सेति से परि व्यक्ति ही तांकर राज्य रे प्रवेश करि पारिबे तांको गृह भितरे जने शामिल हेई पारिबे सेति लेखा अछि पाउल कहले ए सबु जो मानक भितरे अछि प्राय 11टा विषय रे रहिछि कोन ए 11टा विषय रे कोन आमे सेथिरो आमाने कोन वंचित अछु ना किछि जोड़ित अछु आमाने समस्त प्रस्तुत होछु ईश्वर राज्य रे प्रवेश करिवा पाए ईश्वर गृह रे प्रवेश करिवा पाए आज आमाने की परि भाव रे प्रस्तुत होछु प्रतिदिन चर्च गले प्रतिदिन आराधना कर देले प्रतिदिन दान दे देले प्रति सप्ताह रे रेगुलर चर्च गले आमे कोन ईश्वर राज्य को जाई परिबा की ना प्रिय मोर प्रभुकर दास दासी माने प्रतिदिन आम शरीर को पवित्र करबा कहबो प्रभुଙ୍କ सहित जड़ित रे रहिबा कहबो गलातिय 5 पर्वर तार 21 पद टिके पढंतु लेखा अछि ए प्रकार रंग रसरे माति थिबा व्यक्ति माने तांकर राज्य रे प्रवेश करि परिबे नाही गलातिय 5 पर्वर तार 21 पद रे लेखा अछि मतता रंगरस इत्यादि प्रकार कर्म गुड़ाक मु पूर्व जेपरी तुमको कहिथिली सेपरी आगरू कहूअछि जे जो माने एई सब प्रकार कर्म करंती से माने ईश्वर को राज्यर अधिकारी हेबे नाही मु पूर्वरु कहिथिली एबे भी मु कहूअछि प्रेरित पाउल गलातिय मंडलीर विश्वासी विश्वासिनी मानक कथा कहउचंती आज ए प्रभात समय ए वाक्य मो पाए आपनको पाए मो परिवार आपनकर परिवार पाए आम मंडलीर लोक मानक पाए मु पूर्व रे कहिथिली वर्तमान मध्य कहउअछि ए प्रकार शैली ए प्रकार जीवन यापन जदि काटिबा ईश्वरंकर राज्य रे आमे प्रवेश करि परिबा नाही जहन 16 तार 7 पद रे आमे देखुचु जीशुंकर स्वर्ग आरोहण करिबा द्वारा आमर मंगल हला नचेत आम पाई मंगल नथिला अनुग्रह नथिला जेते बेले तांकर स्वर्ग आरोहण हला सेते बेले आम पाई गुटे सुंदर मंगल आसी पहुंचिला कारण लेखा अछि जहन 16 पर्वर तार 7 पद टिके पढंतु आज्ञा किंतु मु तुमको सत्य कहूअछि मोर प्रस्थान करिबारे तुमनकर मंगल कारण मु प्रस्थान न कले सेई साहाय्यकारी तुमମାନଙ୍କ निकटକୁ आसीबे नाही मात्र मु गले ताहांको तुमମାନଙ୍କ निकटକୁ पठाई देबी प्रिय मोर प्रभुଙ୍କର लोक माने को प्रकार मंगल आमे पाउछु जीशुंकर स्वर्ग आरोहण जेते बेले से करचंती सेई समय आमे आ गुटे मंगल आमे पाउछु अनुग्रह पाउछु से मंगल होउची पवित्र आत्मा से आत्मांकर कार्य रे आमे रहिबा कहबो आत्मार बसीभूत रहिबा कहबो सेति पाई तांकर स्वर्ग जीवारो आमानको पाई गोटे मंगलर कारण हला आमे बाइबल रे देखुचु पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर तृप्त होउची एक आउ से कहले मु गला परे तुमनकर साहाय्य निमंते मु पवित्र आत्मा को प्रेरण करूअछि पठाउअछि वर्तमान परित्राणर जुगरे अछो से परित्राण होची प्रभु यीशु ख्रीष्ट से पवित्र आत्मा से आत्मा आम अंतर रे वास करे से आत्मार बसर अछो ना आत्मार बाहर अछो ए प्रकार तो आत्मार कार्य आम ओडिशा बाहर चली आम अंचल मान को चली आत्मा द्वारा विभ्रांत चली समस्या चली से ऊपर मु कहिबार नाही किंतु आम पाई गोटे मंगल हला जे प्रभुंकर स्वर्गारोहण समय आम पाई गोटे बेनिफिट हला आम पाई मंगल हला जे जहा कि आमे पवित्र आत्मार स्पर्शता पाई पारिलु जहन 14 पर्वर तार 12 पदर आमे देखुचु जे मोठारे विश्वास करे एवं मोर सबु कर्म करिबो ताले से मंगल पाइबो कारण पितांकर निर्देश अनुसार पुत्र भाव रे जेते बेले
ଜଗତରେ ରହଣି ସମୟରେ ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ସେ କଣ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ସେଇ ଲୋକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବ, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ରାସ୍ତା ଖୋଲା ହବ, ଆଉ ସେ ଠିକ ସମୟରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। କାରଣ ଜହନ 20 ପର୍ବର ତାର 21 ରୁ 23 ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡି କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ पेंटिकॉस्ट दिवसरे पुरातन नियम रे जो पवित्र आत्मा कथा आमे देखुछु अनेक विषय से माने फेलु रहले, नामधारी ख्रिस्टियन भाव रहिले, परित्राण पाइले नाही, से मानकर संपूर्ण अलगा थिला। आमाने देखुछु जे जो लेवी पुस्तक 23 अध्याय रे 7 प्रकार पर्व थिला। लेवी 23 रो 5 रो 8 आमे देखिबा एहा होची गुटे निस्तार पर्व। 40 प्रकार फल को नहीं से माने कौन करुथले ना निस्तार पर्व करुथले। यार अर्थ होची 40 दिन उपवास रे रहउथले। मूसा मध्य 40 दिन उपवास रहिले। इस्राएल लोक मान को 40 वर्ष लागिला उद्धार करिबा निमंते। एथि पई ए जो 40 संख्या गुटे गुरुत्व संख्या रहिची। 40 वर्षर यात्रा कथा में देखुछु, जेते बेले मिस्र रु से मान कोना गला, सेति पई प्रभु मध्य कोन कले ए नूतन नियम रे 40 वर्ष से 40 दिन से मध्य कोन कले ना उपवास रहिले। आउ 40 दिन परे से स्वर्ग आरोहण करूचंती। ए 40 संख्या बहुत गुरुत्वपूर्ण रहस्य रहिछि। प्रिय मोर प्रभुकर लोक माने आमने देखुछु एप्री 6 पर्वर तार 20 पदरे प्रभु स्वर्ग आरोहण करिबा यार कारण हेउची अनंत काल निमंते से महाजाजक होई कि से चाली गले। अनंत काल निमंते महाजाजक होई चाली गले। यार अर्थ होची आमो पाई प्रभु रास्ता खोलिले। से अनंत काल पाई स्वर्ग राज्य रे महाजाजक हले। से होचंदी आमानकर स्वर्गस्थ पिता, से होचंदी मेष पालक। प्रिय मोर प्रभुकर लोक माने सेति पाई एई जो स्वर्ग आरोहण कले आम पाई से रास्ता खोलिले। आमे मंगल पाइलु, अनुग्रह पाइलु, दया पाइलु, ता सहित पवित्र आत्मांकर वरदान मध्य आमे पाइलु। सेति पाई स्वर्ग राज्य जीवा पाई आज आमाने की प्रकार भावरे प्रस्तुत हबा, की प्रकार भावरे जागृत हबा। ए स्वर्ग आरोहण पर्व पालन कले जे यथेष्ट ता नुह, किंतु आम जीवन को आमे समीक्षा करिबा, आमे प्रस्तुत हबा की प्रकार कार्य करिबा द्वारा, की प्रकार भावरे प्रस्तुत हबा द्वारा, की प्रकार भावरे अनुताप करी स्वीकार करिबा द्वारा आमे तांकर राज्य रे प्रवेश करि पारिबा। एथि पाए आमाने समीक्षा करिबा को हबो। मु एवं आम मंडली आम लोक माने आमे समस्त जुदी, कारण ख्रिस्टियन अर्थ होची स्वर्ग राज्य जीवा। सेति पाए ए जो निगुड़ तत्व जा रहिछि एथिरु जेपरि आमाने वंचित न हबा, सेति पाए आमे जागृत हबा। प्रभु ए वाक्य द्वारा आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन। प्रभु को दासों को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। आज जीशु ख्रीष्टर स्वर्गारोहण दिवस उपलक्षे अति सुंदर भाव वाक्य को उपस्थापन करिसंती। वास्तव में जो वाक्यर आवश्यकता थिला प्रभु तांको दासों को व्यवहार करी से वाक्य तांको मुख दे प्रकाश करी अछंती। आ प्रभु को दास बहुत सुंदर भाव गोटे पर गोटे पद को नहीं आ प्रभु जीशु ख्रीष्टर स्वर्गारोहण हैला परे कि प्रकार विषय सबू प्रभु रखी अछंती समग्र मानव जाति निमंते सुंदर भाव प्रभु को दास प्रकाश करुथिले। मु आशा करू आमे समस्ते से वाक्य को श्रवण करिछु आ माने जेपरि बुझी पारिबा से वाक्य को हृदय रे संचय कर रखिबा, वाक्य अनुसार चली पारिबा। सेति पई प्रभु आमे समस्त को सहाय्य करंतु। विशेष करी प्रभु तांको दासों को आशीर्वाद करंतु। आमे सुनिथिबा प्रत्येक लोकन को मध्य आशीर्वाद करंतु। एई समय रे आमे प्रार्थना करिबा।
ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଏସ୍.କେ. ଜେନା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଜେନା ସାର୍ ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଛୁ। ହଁ ସାର୍, ନମସ୍କାର ସାର୍, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଡକ୍ଟର ଏସ୍.କେ. ଜେନା ସାର୍ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାପରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ଲାଭବାନ ରାଉଳ ସାର୍ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାହେଲେ ଜେନା ସାର୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ବକ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଗାଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେପରି ଚାଲିପାରିବୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତା ସହିତ ଜୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ଆଉ ବିନନ୍ତ ଜେନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଯେପରି ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୋର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦେହ ବି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତାଙ୍କରି ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ଗୋଟେ ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। ଆଉ 11 ତାରିଖ ଭିତରେ ଝିଅଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ଫିଜ୍ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଜରୁରୀ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେମିତି ଯୋଗେଇବେ।